Good morning to all. Welcome to the component based technology online class. Students, நம்ம 4th unit னுடைய final topic இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Already ADO.NET யூஸ் பண்ணி how to create the connection object, command object and how to establish the connectivity, connected mode, disconnected mode and lot of other things வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So இன்னைக்கு ஒரு new topic we are going to discuss about the concept of stored procedure. இந்த stored procedure அப்படின்றது database னுடைய one of the component இது. இப்போ நமக்கு ஒரு this is the database and we have ADO.NET ஒரு ASP.NET web page இருக்குன்னு நம்ம வந்து assume பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த டேபிள்ல இருந்து நீங்க வந்து கொடுக்கக்கூடிய query எல்லாத்தையுமே each and every time ADO.NET வந்து compile பண்ணி தான் உங்களுக்கு அதுல output வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும். But once you write the stored procedure அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த stored procedure databaseல தான் reside ஆயிருக்கும். இது வந்து one time compilation already complete ஆயிடும். After that results மட்டும்தான் retrieve பண்ணி நமக்கு ADO.NET அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு retrieve பண்ணி கொடுக்கும். Okay, so this is the concept of stored procedure. Let us move on to the topic. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னதுதான் அப்படியே இங்க நம்ம theoretical portionல உங்களுக்காக நான் கொடுத்திருக்கேன். So stored procedure அப்படின்றது it is a set of SQL commands. அது வந்து compile பண்ணி databaseல store பண்ணப்பட்ட ஒரு procedure. Okay. So each and every time whenever you are executing a SQL command, ஒரு single SQL command நீங்க execute பண்ணும் போதெல்லாம் the command is parsed as well as optimized. So each and every time உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு command எடுத்து நம்ம compile பண்ணி அதை pass பண்ணி optimize பண்றதுன்றது வந்து it is a time consuming and it is very expensive also. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா some set of commands ஒரு stored procedureல நம்ம create பண்ணி வச்சிடுறோம். That is already parsed as well as optimized. So நமக்கு எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அப்ப வந்து நம்ம அந்த stored procedure call பண்ணிக்கலாம். Okay, it is just like a procedure or the function written in C or C++ program. நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுதி வச்சிட்டோம்னு சொன்னாக்கா அதை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம stored procedure once நீங்க வந்து எழுதி அதை பார்ஸ் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி once you are storing in the database அப்படின்னா that can be utilized at any time. So this can perform many tasks, creating new table, update table, insert records, select query எல்லாமே நீங்க இதுல வந்து perform பண்ண முடியும். Okay, so stored procedure Microsoft SQL serverல support பண்றது என்ன மாதிரியான format அல்லது one type of events நம்ம வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா that is called as transact SQL or TSQL. Normal SQL ன்றது query, transact SQL அப்படின்றது comes under the stored procedure. Right? So now let us move on to the steps to create a stored procedure. Visual Studio.NET போய்க்கிறோம், new application project open பண்றோம். அதுல நம்ம database options அப்படின்னு சொன்னாலே we have to open the server explorer. View மெனுல போயிட்டு நீங்க server explorer open பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல SQL servers tab open பண்ணிட்டு உங்களுடைய database நம்ம expand பண்ணிக்கலாம். அதுல stored procedure னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் ஒன்னு இருக்கும். அதுல ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னு சொன்னாக்கா you will get new stored procedure. Okay, இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம சர்வர்ல நம்ம database குள்ளார போயிருக்கோம். அதுக்குள்ளார இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is stored procedure. அதுல ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது new stored procedure அப்படின்றது நம்மளால கிளிக் பண்ண முடியும். So இதுக்குள்ளார நீங்க போன பிறகு உங்களுக்கு ஒரு corresponding window வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். அதுல உங்களுடைய stored procedure நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். So create procedure dbo1.stored procedure1 இதெல்லாம் அதுலயே ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துரும். So parameters name கொடுத்துட்டு you can ask கொடுத்து நீங்க இங்க என்ன வேணா உங்களுடைய query வந்து கொடுத்துக்கலாம். This is the general format. நீங்க வந்து queryக்கு ஏதாவது some value இப்ப வந்து insert query கொடுக்குறீங்க, அதுக்கு ஏதாவது some value pass பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி at parameter 1 data type அந்த மாதிரி நீங்க parameter 1 parameter 2 ன்னு சொல்லிட்டு அந்த fields ஓட வேல்யூவை நீங்க கொடுத்துக்கலாம். Okay, so and then இந்த dbo1.stored procedure1ங்கிறத நீங்க நேம் கூட உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி you can change it. And then ask அடுத்ததுல நீங்க எல்லா விதமான கமாண்ட்ஸும் நீங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம். edit the required commands after the ask keyword. இந்த ask keywordக்கு அடுத்து உங்களுக்கு என்னென்ன select query or insert query whatever you want you can do, give all the things. save icon கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்மளுடைய procedure வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. இது வந்து parameters கொடுத்துதான் நீங்க வந்து கொடுக்கணும்ன்றது necessity கிடையாது. it is optional only. நம்ம select query கொடுத்தோம்னா no need to give the parameters. So அது எல்லாமே நம்ம provide பண்ணிட்டு you can give the concept of thing. Okay,
ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். மோர் தென் ஒன் பெராமீட்டர்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த கமெண்ட் ஆப்பரேட்டர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ஸ்லாஷ் ஸ்டார் அண்ட் ஸ்டார் ஸ்லாஷ்ன்றதை நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம செலக்ட் queryக்கு வில் பி கிவிங் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம். கிரியேட் ப்ரொசீஜர் dbo.show table. ஸோ பெராமீட்டர்ஸ் இங்க எதுவும் இல்லை, அதனால இதை வந்து நம்ம கமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துட்டோம். பிகாஸ் we are going to use the select query as select star from stud mark. ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ன்றது டேபிள். இந்த as கீவேர்டுக்கு அடுத்தது நான் அந்த query கொடுக்குறேன் return. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர் dbo.show table அப்படின்றது வந்து நமக்கு it is going to retrieve the data from the stud mark table. ஓகே, அண்ட் அடுத்தது பாருங்க, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் insert queryக்கு நான் பண்ண போறேன். define a stored procedure insert student with 3 parameters. dbo.insert student, register number n varchar of 10, name n varchar of 20, phone n varchar of 10. நீங்க வந்து அந்த டேபிள்ல கொடுத்திருக்கிற அதே parameters தான் இங்க கொடுக்கணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. here you can even change it. okay, so insert into stud table, register number, name, phone. பட் நீங்க அதே இது கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will be easy for you. எங்க வந்து நம்ம அதுல இருக்கிறத கரெக்டா கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நீங்க ஃபீல்டுக்கு என்ன நேம் கொடுத்தீங்களோ அதுவே இங்கேயும் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லாம உங்களுக்கு அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். யூ see the syntax here. insert into stud table, first field name, register number, name, phone, values of இதுதான் parameters. at வந்து at register number, at name, at phone. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வந்து நீங்க கால் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட ரெஜிஸ்டர் நம்பர், நேம் அண்ட் போனோட பெராமீட்டர் வேல்யூ கேட்கும். அந்த வேல்யூவை டேபிள்ல இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸா உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். ரைட், திஸ் கேன் பி கால்ட் அட் எனி டைம். எப்போ வேணா நீங்க வந்து கால் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கால் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஏஎஸ்பி கோடிங். இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் ஏஎஸ்பி எல்லாம் போகல, அதனால இதுல உங்களுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டியில வெப்சைட் கிரியேஷன்ஸ் நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணல. பட் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இப்போ இந்த ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பேக் எண்ட்ல கிரியேட் பண்ணியாச்சு. பேக் எண்ட்ல கிரியேட் பண்ணதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா we are going to call it in the front end. அது எப்படி கால் பண்ணணும்ன்றதை இதுல பார்க்கலாம். கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துடுறோம், SQL டேட்டா சோர்ஸ் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துடுறோம். select command equal to show table. show table அப்படின்றது இந்த ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர். ஓகே, கால் பண்ணிக்கிறோம். அதனுடைய டைப் என்ன? செலக்ட் கமாண்ட் டைப் வந்து ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல வந்து கால் பண்ணும்போது கரெக்டா நம்மளுடைய இந்த ஷோ டேபிள் அப்படின்ற இந்த ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர் வந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு அதுல இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்டா டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர் கிரியேஷன் வித் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஐ வில் ஷோ யூ விஷுவல் ஸ்டுடியோல நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர் கிரியேட் பண்ணி இந்த செலக்ட் queryயும் இன்சர்ட் queryயும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, hope you all understand. Thank you students. With this unit 4 is completed.